नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम आपण को स्वागत करुचु पुणी आउ एक नुआ क्लास को। आज आम पढ़ा रीतिजुग ओडिया साहित्य रे रीतिजुगर जो रही एक अनन्य काव्यकृति भक्त कवि दीनकृष्ण दासंकर रचित रसकल्लोलर प्रथम छांद संपर्क में आम आज आलोचना करवा। पूर्व भिडियो रे आपण मानक पई ग्रामर नहीं आसलु आम वर्ण ध्वनि संपर्क में आलोचना। जदि से भिडियोटी देखि नथिबे ताहले डिस्क्रिप्शन रे लिंक देदेबू आपको देखिए। आम तो चेष्टा करुचु आपण माने भिडियो देखिए, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे ये आशा रे। निश्चित भाव में ओडिया साहित्य को भल पाउथुवा छात्र छात्री माने जो माने ओडिया साहित्य को नहीं भविष्यत स्वप्न देखुछंती सेमानंक पई सुविधाजनक होगापाई आम जेन तेन प्रकार जमी हेले भी समय बाहर करी किछि किछि वीडियो नहीं आसुचु जहाँकि परवर्ती समय रे बहुत सारा काम रे आसीबो। तबे आज जो रही रसकल्लोलर प्रथम छांद जोटा एसएसबी ओडिया सिलेबस में रही विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे मध्य रसकल्लोलर छांद गुड़िक रोचे। प्रथम छांदटी आमर जो रीतिजुगीय परंपरा रे काव्यर आद्य जो मंगल स्तुति करा जाय थाए बा आमे जहाको मंगलाचरण बोली कहि थाउ से प्रथम छांद रे वंदना गान करा होछि। गोटे निर्दिष्ट राग जोटा कि संगम तिहारी बोली कहा जाउछि। दुई पादरे एक पद होछि एवं दुई पादरे एक पद हेबा सहित प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 13 रहिबो एवं सप्तम और शेष अक्षर उपर जतिपात हेबो। देखो सप्तम और 13 जोटा आमर शेष अक्षर उपर जतिपात होछि। आसंतु पढ़िबा एवं ताको अर्थ बुझिबा पाई चेष्टा करिबा। ए होछि रसकल्लोलर प्रथम छांद। तो रसकल्लोल कहिले काहाको आमे बुझु? रसर एक प्लावन बा रसर एक ढेउ रसकल्लोल। श्री राधाकृष्णंकर प्रेमलीला वर्णना जोटा राधांक माने कृष्णंकर और गोपी मानंकर प्रेमलीला वर्णना ये सबू को लेकिरी जो वैष्णवीय तत्व वैष्णवीय साहित्य रही जहाँ मध्य रसर प्लावन प्रवाहित होती भक्त कवि दीनकृष्ण दास ताको लिखिछन्ति। प्रथम पदरे कवि कौन कहते और यार विशेषत्व है ये क आद्य अनुप्रास नियम रचित। क रे आरंभ होउछि पद एवं प्रति पादर क रे आरंभ और क रे शेष होउछि। कर साधु जन माने मन को एक कर धीरे ध्यान नीलाचल नायक। तेणु कृष्ण काव्य होइथिले मध्य जेहेतु ये माने दुईटी धारार समन्वयर कवि जो उत्कलीय वैष्णव और गौड़ीय वैष्णव धर्मर समन्वयवादी कवि से कहते कर साधु जन माने मन को एक। साधुजन मानक निर्देश देउछन्ति बा अनुरोध करुछन्ति साधुजन माने मन को एक कर और धीरे ध्यान नीलाचल नायक। धीरे अर्थात पंडित जन माने निश्चल चित्तरे ध्यान नीलाचल नायक प्रभु जगतर नाथ ओडियांकर मौड़मणि नीलाचल नायक को ध्यान करने कहते तांकर आराध्य। तेणु प्रथम छांदर प्रथम पदरे कवि कहते कर साधु जन माने मन को एक कर धीरे ध्यान नीलाचल नायक। कमनीय श्रीमुख चंद्ररु अधिक कले दर्शन न रहे संसार शोक। कमनीय श्रीमुख चंद्ररु अधिक सही पतित पावन जगन्नाथंकर श्री विग्रहर वर्णना दौरान जे एते कमनीय एते कमल एते सौंदर्यपूर्ण कमनीय श्रीमुख से श्रीमुख चंद्ररु अधिक चंद्रर कांति मध्य से प्रभु जगन्नाथंकर मुखारविंद को बड़े जाई पारे नहीं। चंद्र मध्य फिका पड़ जाती प्रभु जगन्नाथंकर मुखर सौंदर्य माधुरी मारे। कमनीय श्रीमुख चंद्ररु अधिक कले दर्शन न रहे संसार शोक। प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने मात्रे संसार जेते पाप ताप जेते दुख जंत्रणा सबू भूली जाए बा से सबू दूरीभूत हो जाए बोली कवि कहते। कमल नयन कोटि सुखदायक
କଳା ଡୋଳା ଚୁମ୍ବିଲା ଭ୍ରମର ପାୟକ। କପାଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାହୁ ରେଖା ଝଲକ। କେଉଁ ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ନ କରଇ ପୁଲକ। କବି ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କମଳ ନୟନ କୋଟି ସୁଖଦାୟକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କମଳ ନୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମନେତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳା କଳା ଯେଉଁ ଆଖି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ତାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି କମଳ ନୟନ କୋଟି ସୁଖଦାୟକ। କୋଟି କୋଟି ସଂସାରର ସୁଖକୁ ପ୍ରଦାନ କଲା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ସେଇ ଚକାଡୋଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କମଳ ନୟନ କୋଟି ସୁଖଦାୟକ। କଳା ଡୋଳା, ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଭଳି ଆଖି ଆଉ ତା ଭିତରେ କଳା କଳା ଡୋଳା, ସେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ କଳା ଡୋଳା ଚୁମ୍ବିଲା ଭ୍ରମର ପ୍ରାୟକ। ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ୍ମକୁ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମର ବସିକିରି ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ଭଳି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ପଦ୍ମ ସଦୃଶ, ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ତା ମଧ୍ୟରେ କଳା ଡୋଳା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କଳା ଡୋଳା ଚୁମ୍ବିଲା ଭ୍ରମର ପ୍ରାୟକ। ଭ୍ରମର ଯେମିତି ଚୁମ୍ବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କଳା ଡୋଳାକୁ, କଳା ଡୋଳା ସେ ପଦ୍ମକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ଆଖି। କଳା ଡୋଳା ଚୁମ୍ବିଲା ଭ୍ରମର ପ୍ରାୟକ। କପାଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାହୁ ରେଖା ଝଲକ। କେଉଁ ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ନ କରଇ ପୁଲକ। ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କପାଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାହୁ ରେଖା ଝଲକ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତା ରହିଛି ସେ ରାହୁ ରେଖା ସଦୃଶ, ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେ କହୁଛନ୍ତି କପାଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାହୁ ରେଖା ଝଲକ। କେଉଁ ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ନ କରଇ ପୁଲକ। ଯେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାର ଅଙ୍ଗ ଶୀତେଇ ଉଠେ, ତା ଭିତରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଖେଳି ଉଠେ। ସେ ରାହୁ ରେଖାରେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ, ଏତେ ମଧୁରିମା ରହିଛି। କପାଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାହୁ ରେଖା ଝଲକ। କେଉଁ ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ନ କରଇ ପୁଲକ। କିଏ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ରାହୁ ରେଖା ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଲକିତ ନ ହେଉଛି। କହି ନୁହଁଇ ସୁରଙ୍ଗ ଅଧର ଟେକ। କବି ଯୋଡ଼ ହୋଏ ଯାହା କରିବି ଲୋକ। କହୁଛନ୍ତି କହି ନୁହଁଇ ସୁରଙ୍ଗ ଅଧର ଟେକ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନାଲିଆ ଅଧର, ନାଲିଆ ଓଠ କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କହି ନୁହଁଇ ସୁରଙ୍ଗ ଅଧର ଟେକ, ତାର ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ହେଉନାହିଁ। ସେ ରଙ୍ଗ ଅଧରର ତୁଳନା ଦେଇ ହେଉନାହିଁ, ତାର ସମକକ୍ଷ କିଛି ନାହିଁ। କହି ନୁହଁଇ ସୁରଙ୍ଗ ଅଧର ଟେକ। କବି ଯୋଡ଼ ହୋଏ ଯାହା କରି ବିଲୋକ। କବିର ଶବ୍ଦ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଠି ହାର ମାନିଯାଏ। କବି କ'ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇପାରିବ। କବି ନିଜେ ଜଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ମୂକ ବଧିର ପାଲଟିଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ। କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। କବି ଜଡ଼ ହୋଏ ଯାହା କରି ବିଲୋକ। ସେ ଯେଉଁ ନାଲିଆ ଓଠ, ନାଲିଆ ଅଧର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଓଠ, ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କବି ଜଡ଼ ପାଲଟିଯାଏ। କବିର ଶବ୍ଦ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାର ମାନିଯାଏ। କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଭାଲେ ତିଳକ। କରେ କଚଟି ବାହୁଟି ହୃଦେ ପଦକ। ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତି ତ କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ତାଙ୍କର ମଗର ମାଛ ସଦୃଶ ସୁନାର କୁଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଭାଲେ ତିଳକ, କପାଳରେ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କରେ କଚଟି, ଏକ ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷ, ହାତରେ ଯାହା ପରିଧାନ କରନ୍ତି। କରେ କଚଟି ବାହୁଟି ହୃଦେ ପଦକ, ହୃଦୟରେ ପଦକ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ବାହୁଟି ଧାରଣ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। କମ୍ବୁ କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ନାୟକ। କଳୁଷ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦିନ ନାୟକ। କହୁଛନ୍ତି କମ୍ବୁ କଣ୍ଠେ, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠି କମ୍ବୁ କଣ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବା ଶଙ୍ଖ। କମ୍ବୁ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। କମ୍ବୁ କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ନାୟକ। ସେ କଣ୍ଠରେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ। ସେ କମ୍ବୁ ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ କଣ୍ଠରେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଳାରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ମଣି ନାୟକ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କମ୍ବୁ କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ନାୟକ। କଳୁଷ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦିନ ନାୟକ। କଳୁଷ ରୂପକ, ପାପ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ ନାୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦିନ ନାୟକ। କଳିତ ଲଳିତ ଫୁଲ ମାଳ ଅନେକ।
କରଇ ଅବଶ୍ୟ ବସ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଲୋକ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁରୀ, ତାଙ୍କର କାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କଳିତ ଲଳିତ ଫୁଲମାଳ ଅନେକ ଅନେକ ଫୁଲମାଳ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଫିକା କରିଦିଏ ବା ପଛରେ ପକାଇ ଦିଏ, ବଶ କରିଦିଏ। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷେ ନାନା ରତ୍ନ ଫଳ ପ୍ରାୟକ କଳାପି କଳାପେ ଶୋଭା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଯାକ। କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷେ ନାନା ରତ୍ନ ଫଳ ପ୍ରାୟକ। ସେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳିଲା ଭଳି ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷେ ନାନା ରତ୍ନ ଫଳ ପ୍ରାୟକ କଳାପି କଳାପେ ଶୋଭା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଯାକ। କଳାପି କଳାପେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରର ମାନେ ପଙ୍ଖ ବା ମୟୂର ଚୂଳ। କଳାପି କଳାପେ ଶୋଭା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଯାକ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଯାକରେ ମୟୂରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମୟୂରର ଯେଉଁ ମୟୂର ଚୂଳ ବା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। କରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର କଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ମାରକ କର୍ପୂରେ ଚନ୍ଦନୁ ଆହ୍ଲାଦକାରକ। କରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର କଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ମାରକ। ହାତରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ମାରକ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ପାପଭାର ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର କଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ମାରକ। ଆଉ କର୍ପୂରେ ଚନ୍ଦନୁ ଆହ୍ଲାଦକାରକ। କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନଠୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳକାରକ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଶୀତଳତା ମିଳିଥାଏ। କର୍ପୂରେ ଚନ୍ଦନୁ ଆହ୍ଲାଦକାରକ। କନକ କିଙ୍କିଣୀ ପୀତାମ୍ବର ଧାରକ କରୁଣା କଟାକ୍ଷେ ସୁର ନର ତାରକ। କହୁଛନ୍ତି କନକ କିଙ୍କିଣୀ, ସୁନାର କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପୀତାମ୍ବର ଧାରକ। ପୀତାମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କରୁଣା କଟାକ୍ଷେ ସୁର ନର ତାରକ। କରୁଣା କଟାକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କନକ କିଙ୍କିଣୀ ଓ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କରୁଣା କଟାକ୍ଷରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଦେବତା ଓ ମାନବଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ସୁର ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ବା ଅମର, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସୁର, ନର ମଣିଷ। ଏମାନେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା ମାନେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୱାଦଶ ପଦକୁ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି କମ୍ବୁ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ନାଗର ଏକ କୌତୁକ କଥା ମାନ କରେ ରସିକ। କମ୍ବୁ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ନାଗର ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ। କମ୍ବୁର ଅର୍ଥ ଶଙ୍ଖ। କମ୍ବୁ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଶଙ୍ଖ ନଗରରେ, କଟକ ହେଉଛି ନଗର, ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟରେ ନାଗର ଏକ, ନାୟକ ଶିରୋମଣି ବା ଏକମାତ୍ର ଶିରୋମଣି ନାୟକ, ଅଧିନାୟକ ନାଗର, ରସିକ ନାଗର ଏକ। କୌତୁକ କଥା ମାନଙ୍କରେ ରସିକ। ଅନେକ କୌତୁକିଆ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଠାକୁର ଆମର ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇକରି ଚଳନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ରସିକ। ଦୋଳ ଖେଳନ୍ତି, ଦୋଳରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେଶୁ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ରଥ ଖେଳନ୍ତି, ରଥରେ ଯାଇକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଳାକୋଳି ହୁଅନ୍ତି, ଜାତିପତି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ରସିକିଆ କ'ଣ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, ଦେବଦାସୀର ନାଚ ଦେଖନ୍ତି, 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ରୁହେ, ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କମ୍ବୁ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ନାଗର ଏକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ନାଗର ସିଏ। ଆଉ କୌତୁକ କଥା ମାନଙ୍କରେ ରସିକ, ନାନା କୌତୁକିଆ କଥା। ଆମେ ମାନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ କି, ପାନ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଖାଳ ଖାଇବା, ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବାଠୁ, ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ଖାଇବାଠୁ ବିଭିନ୍ନ ରସିକିଆ କଥାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କମଳ ନେତ୍ରୀ କମଳା ପ୍ରାଣନାୟକ କଳା ପର୍ବତରେ ଲୀଳା କରି ଅନେକ। କହୁଛନ୍ତି କମଳ ନେତ୍ରୀ କମଳା ପ୍ରାଣନାୟକ। କମଳ ନେତ୍ରୀ ଏଠି
ପଦ୍ମନେତ୍ରୀ ପଦ୍ମନୟନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା କୁହାହେଉଛି। କମଳ ନେତ୍ରୀ କମଳା ପ୍ରାଣନାୟକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପତି ନାରାୟଣ ବା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କଳା ପର୍ବତରେ ଲୀଳା କରି ଅନେକ। କଳା ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନୀଳାଚଳ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେଠି ଲୀଳା କରିକିରି ଅନେକ କଲେ ଇଚ୍ଛା ମନେ ହେବା କଂସ ଅନ୍ତକ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଆମେ କଂସର ଅନ୍ତକ ହେବା। କରିବା ଉଶ୍ୱାସ ମୋହି ଭାରା ଅନେକ। ମହି ଭାରା ଏ ଧରଣୀରେ ଯେଉଁ ପାପ ଭାର ବଢ଼ିଯାଉଛି କଂସର ପ୍ରତାପରେ ସାଧୁମାନେ ଥରହର ହେଉଛନ୍ତି ବା ଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକୋପରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମହି ଧରଣୀ ମାତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କରିବା ଉଶ୍ୱାସ ମହି ଭାର ଅନେକ। ତେଣୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମେ କଂସର ଅନ୍ତକ ହେବା, ଏକ ଲୀଳା ରଚନା କରିବା। କପଟେ ହୋଇବା ବ୍ରାଜେ ନନ୍ଦ ବାଳକ କୌତୁକେ ବୋଲାଇବା ପଶୁପାଳକ। କହୁଛନ୍ତି କପଟେ ହୋଇବା ବ୍ରାଜେ ନନ୍ଦ ବାଳକ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରଜରେ ଆମେ କପଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଳନାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ବା ଲୁଚେଇକରି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଘଟ ନ କରିକିରି ଆମେ କୌତୁକରେ କପଟେ ହୋଇବା ବ୍ରାଜେ ନନ୍ଦ ବାଳକ। ନନ୍ଦ ଘରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା, ଦେବକୀଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ନନ୍ଦ ଘରେ ଯିବା, ଯେଉଁ ସବୁ ଲୀଳା ଜାଣିଛେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ। କୌତୁକେ ବୋଲାଇବା ପଶୁପାଳକ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋପାଳ ବୋଲି କହିବେ ବା ପଶୁପାଳକ ବୋଲି କହିବେ। କପଟେ ହୋଇବା ବ୍ରାଜେ ନନ୍ଦ ବାଳକ କୌତୁକେ ବୋଲାଇବା ପଶୁପାଳକ। ଏଇଠି କବି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଭେଦତ୍ୱ ଆଣିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ। କପଟେ ହୋଇବା ଏକ ବ୍ରହ୍ମ। କପଟେ ହୋଇବା ବ୍ରାଜେ ନନ୍ଦ ବାଳକ କୌତୁକେ ବୋଲାଇବା ପଶୁପାଳକ। କରି ଏ ବିଚାର କୈବଲ୍ୟଦାୟକ କଂସ ଆଦି ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଉତ୍ସୁକ। କରି ଏ ବିଚାର, ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରି କୈବଲ୍ୟଦାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳର ଭାବ ହେଉଛି କୈବଲ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ। କରି ଏ ବିଚାର କୈବଲ୍ୟଦାୟକ କଂସ ଆଦି ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଉତ୍ସୁକ। କଚ୍ଛପ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ଯେତକ କରିବାକୁ ଜାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନକ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅବତାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ, କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 10 ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ କଚ୍ଛପ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ଯେତେକ, ଏ ସମସ୍ତ ଅବତାର ଯେଉଁ ମୀନ ବରାହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ, ଏ ଯେଉଁ 10 ଅବତାର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତକର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜନକ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଅବତାରୀ ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବତାର। କରିବାକୁ ଜାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନକ। କହି ନୁହେଁ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଯେତକ କରନ୍ତି କୃତାର୍ଥ ଜୀବ ହରିପାତକ। ଏଠି କବି ନିଜର ବିନୟତ ଭାବ ବା ବିନମ୍ରତା ଭାବ ନମ୍ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜକୁ ଅତି ଛୋଟ ମନେ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହି ନୁହେଁ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଯେତେକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଯେତେ ବ୍ୟାପକ, ଆମେ କହିବା ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ। କହୁଛନ୍ତି କହି ନୁହେଁ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଯେତେକ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମହିମା ରହିଛି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ, ତାହା ଶବ୍ଦର ପରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦୟାମୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତି କୃତାର୍ଥ ଜୀବ ହରିପାତକ। ଜୀବର ପାପ ହରଣ କରି ତାକୁ କୃତାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। କରନ୍ତି କୃତାର୍ଥ ଜୀବ ହରିପାତକ। କମଳ ସମ୍ଭବ ଭବ ସୁରନାୟକ କୌଣପ ଆଦି ଲୋକ ଯାହାର ଲୋକ। କହୁଛନ୍ତି କମଳ ସମ୍ଭବ ଭବ ସୁରନାୟକ। କମଳ ସମ୍ଭବ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା। ଭବ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବା ଶିବ। କମଳ ସମ୍ଭବ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ମହେଶ୍ୱର, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁରନାୟକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କୌଣପ ଆଦି ଲୋକ ଯାହାର ଲୋକ। କୌଣପ ହେଉଛି ଅସୁର କୂଳ, ଏ ଯେଉଁ ଅସୁର କୂଳ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି। କୌଣପ ଆଦି ଲୋକ ଯାହାର ଲୋକ। କରୁଣା ସାଗର ସାଗର ଜାନାୟକ କର ଅଭୟ ଅଭୟବରଦାୟକ। କବି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ସାଧୁ ସ୍ତୁତି ବା ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ସେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କଠୁ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ହେଉଛ କରୁଣା ସାଗର, ସାଗର ଯା ନାୟକ,
अर्थात सागर जा माँ लक्ष्मी सागर दुलणी बा समुद्र संभुता वरुण दुलणी करुणा सागर सागर जा नायक तुम हूँ वरुण दुलणींकर नायक तुम करुणार सागर कर अभय अभय वरदायक आपण मते अभय प्रदान करंतु बा अभय वर प्रदान करंतु अभय वरदायक आपण मते अभय प्रदान करंतु मु निर्भय लेखे कहते कष्ट महीधर कंटक यही पदटी टी निश्चित भाव में बहुत इंपोर्टाट कष्ट महीधर कंटक कलमस बारण बारण अंतक जो श्लेष रही कष्ट महीधर कंटक कलमस बारण बारण अंतक अर्थात तुम्हें कष्ट रूपक पर्वत पाई वज्र सदृश जो कष्ट महीधर अर्थ पर्वत तुम्हें कष्ट रूपक माने कष्टर पहाड़ पाई महीधर कंटक ताको चूर्ण विचूर्ण कर दौथुवा भली वज्र सदृश तुम्हें कष्ट महीधर कंटक कलमस बारण बारण अंतक आउ तुम्हें कौन ना पाप नाशनकारी हाथी अट तुम्हें कलमस बारण बारण अंतक तुम्हें कलमस पाप रूपक हाथी को संहार करुवा सिंह बा तुम्हें हाथी को भयभीत कर दौथुवा हाथी को घौड़ाई देउथुवा तुम्हें पाप रूपक हाथी भली पाप आसिले मध्य तुम्हें से हाथी को मारुथुवा अंतक बारण अंतक अर्थात सिंह तुम्हें जगन्नाथ तुम्हें सिंह सदृश जे पाप रूपक बड़ बड़ हाथी आसिले मध्य ताको दूर करिदे कर आज्ञा आज्ञा सुर प्रभु एतक कहले हे तमें तो सब देवता को मध्य आज्ञा प्रदान कर तमें प्रभु विनय भाव में कहूँ मते आज्ञा प्रदान कर मते अनुमति प्रदान कर कहू दीन कृष्ण कृष्ण कथा अनेक कवि कहते जे दीन कृष्ण दास दीन दुखी दरिद्र कवि से कृष्ण कथा किछि कहिबापई मनस्थ करिछि आपण ताको आशीर्वाद करंतु ताको अनुमति प्रदान करंतु इथिला रसकल्लोल छांदर रसकल्लोलर प्रथम छांद जो थी कि आम वंदना गान करुँच कवि निज इष्टंकर आशा करे आपण मैंने बुझीपारे यूनिट रे रही एसएसबी उपयोगी हेबो नेट जेआरएफ एसएसबी ओपीएससी एवं लेक्चरशिप सबुथिपाई आसीबो आपनको सहयोग रे आसीबो जदि आपण मान साहाय्य लगी पारिथिबो वीडियोटी आम खुशी हेबु याको बहुमात्रा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन ऑन करी रखिए जितेबाला नुआ वीडियो आम कि नहीं आसबू आपण प्रथम ही नोटिफिकेशन जीव धन्यवाद जय जगन्नाथ।